نہ کسی جوڈیشل کو نے ہونا ہے، نہ کسی اور مارشل لا نے آنا ہے۔ جو ووٹ خریدے گئے، سینیٹروں کا ایمان خریدا گیا، ان کا ضمیر خریدا گیا، آج سینٹ کا چیئرمین ان ووٹوں کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے الزام عائد کیا ہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی پیسے دے کر منتخب ہوئے ہیں۔ کیا ایسے ملک کی عزت ہو سکتی ہے جہاں سینٹ کے الیکشن میں ایسا ہو؟ انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ اس بےزتی سے بچنا ہے اور اب ایسا متفقہ چیئرمین سینٹ لانا ہے کہ اس ایوان بالا کی عزت میں اضافہ ہو۔ ایک اور مختلف تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے بھی آج وضاحت کی، کیونکہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی وضاحت کی تھی کہ ملک میں جوڈیشل مارشل لا کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے بھی کہا کہ جوڈیشل کو ہوگا، نہ ہی مارشل لا آئے گا، ملک میں جمہوریت کا تسلسل برقرار رہے گا۔ اور اس کے علاوہ شو میں بات ہوگی چودھری نثار علی خان کے مستقبل سے متعلق، کیونکہ پرویز رشید صاحب کا کہنا ہے کہ چودھری نثار علی خان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملتا۔ ان کے ٹکٹ کا فیصلہ یا ان کے پارٹی میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ اب پارٹی کے نئے صدر شہباز شریف کریں گے۔ اور ساری صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصدق ملک صاحب، ترجمان ہیں وزیراعظم کے اور نو منتخب سینیٹر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ مصدق ملک صاحب، پہلے سن لیتے ہیں وزیراعظم نے آج ایگزیکٹلی کیا بات کی ہے چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے متعلق، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پیسے دے کر جو ووٹ لیے گئے، کیا ایسے ملک کی عزت دنیا میں ہو سکتی ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر ایسی عزت ہو سکتی ہے؟ یہ بےزتی کا مقام ہے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس بےزتی سے بچیں، اس معاملے کو ختم کریں، متفقہ سینٹ کا چیئرمین لائیں کہ سینٹ کی عزت ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے سنی گفتگو وزیراعظم کی، انہوں نے بڑے کھلے عام دعویٰ کیا کہ چیئرمین سینٹ ہیں وہ پیسے دے کر منتخب ہوئے ہیں، اس سے ملک کی عزت میں اضافہ نہیں ہو رہا، ملک کی عزت جو ہے وہ اس پہ حرف آ رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں ایسا ہو رہا ہے۔ بیسیکلی سنجرانی صاحب نے کس کو پیسے دیے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ نے یہ خاکہ چلایا ہے آج، تو آپ کو وہ خاکہ بھی چلانا چاہیے جس میں زرداری صاحب نے کہا کہ یہ اربوں کا کھیل ہے اور یہ پیسے کے بغیر نہیں کھیلا جاتا، اور ان میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اتنے پیسے خرچ سکیں، اور جب ہم خرچیں گے تو وہی آئے گا نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ وہ نتیجہ کیا ہے، ایک علیحدہ خاکہ ہے جو آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان کی اسمبلی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد وہ یہ بھی بتائیں گے کہ سینٹ کے اس اجلاس میں کیا ہونے والا ہے۔ پھر آپ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی دیکھ لیں، جس پارٹی کے 8 ایم پی ایز تھے اس کو 26-27 ووٹ پڑ رہے ہیں، جس کے 30 ممبرز تھے وہ 46 یا 44 ووٹ لے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہارس ٹریڈنگ، سینٹ کے الیکشن کس طرح ہوتے ہیں، اس پہ تمام پارٹیز متفقہ ہیں کہ یہ بدلنا چاہیے نظام، کیونکہ اس نظام کو ہائی جیک کرنے کے لیے جس طرح طاقت، کہہ رہے ہیں کہ سینیٹرز کے ایمان کو خریدا صادق نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کسی بھی چیز کو، آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، پارٹی کے سینیٹرز کے ضمیر کو خریدا انہوں نے، تحریک انصاف کے ضمیر کو، کس کو خریدا؟ میں نے آپ کو میرے خیال میں آپ ہی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب ہم الیکشن کے اس کے ہاؤس میں، سینٹ کے ہاؤس میں داخل ہوئے تو ہمارے پاس 53 ووٹس تھے۔ ان 53 ووٹس میں سے ہمیں جو ووٹس پڑے وہ آپ کے سامنے ہیں، تو وہ جو 7 ووٹس گئے وہ کیسے گئے؟ اتفاقاً چلے گئے، بیٹھے بیٹھے چلے گئے۔ لیکن آپ اس کو پوری پارٹی کے، یا آپ کو ہے کچھ اس پہ کہ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا؟ یہ نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ جیسے آپ نے ابھی سوال پوچھا نا کہ وہ کون ہیں لوگ، اب یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ آپ نے پاکستان میں پہلے بھی اسی طرح فلور کراسنگ ہوتے دیکھی، ہارس ٹریڈنگ ہوتے دیکھی ہے، کوئی رسید تو جاری نہیں کرتا۔ کچھ ایک دو ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جہاں سننے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں نے چیک لکھ کر دیے ہیں اور لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس میں وصول کیے، مگر ایسے زیادہ تر جو بہت زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اس ملک میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، لیکن وہ مقدمہ نہیں۔ اصل بات جو ہم بار بار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سینٹ کا چاہے چناؤ ہو، سینٹ کے چیئرمین کا، چاہے سینیٹرز کا انتخاب ہو، اس میں جس طرح پیسے کا استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا آج پی ٹی آئی کا وہ کیا نیا مقدمہ جو نکلا ہے کہ ایک سینیٹر پیسے واپس مانگ رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو پیسے دیے ہیں وہ مجھے واپس کیے جائیں۔
फवाद चौधरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने तो ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर दी है, इरादा कर दिया है कि मुतफ़िका तौर पर नए चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया जाए। संजरानी साहब के पर वो खुश नहीं हैं, तो ऐसी कोई मूव अगर इनिशिएट होती है तो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा? चूँकि बलोचिस्तान से चेयरमैन सेनेट का होना ये तो तहरीक इंसाफ की तजवीज़ थी। पहले एक तो थोड़ी आवाज़ ज़रा ऊँची करिएगा, मुझे आपकी आवाज़ का मान। दूसरी बात यह है कि जो बलोचिस्तान का चेयरमैन सेनेट बना है वो पीएमएलएन को हजम नहीं हो रहा और उसके बदहजमी की कई वजूहात हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह है कि ये तो अपनी तरफ से सारे इंतजामात मुकम्मल करके बैठे थे और इनका ख्याल था कि हम अक्सरियती पार्टी हैं और हम सेनेट में भी कर लेंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का आर्टिकल 62 भी हम खत्म कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। वो इनकी तमाम उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया और इसी वजह से जब हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के वक्त ये तजवीज़ दी थी कि सेनेट का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए, उस वक्त पीएमएलएन ने उसकी मुखालफत की क्योंकि इनका ख्याल था कि हम पूरी जो मैनेज कर लेंगे असेंबली उसको और अपनी मर्जी से जो है वो हम अपना बना लेंगे अपना चेयरमैन सेनेट। अब वो जब इनकी साजिश नाकाम हो रही है तो उस वक्त अब इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, इनको समझ नहीं आ रही कि अब आगे किस तरह जाना। मेरा ख्याल है अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करें, बलोचिस्तान के जो सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं उनका एहतराम करें और अब उसके मुताबिक आगे चलने की कोशिश करें। नवाज शरीफ एक माजी का किस्सा है, अगर प्राइम मिनिस्टर इनके गोली से हर वक्त लटके रहेंगे तो वो ऐसी ही हुकूमत करेंगे जैसे वो कर रहे हैं और जैसे कि कल इसात डार ने जिस तरीके से ब्लास्ट किया वज़ीर-ए-आज़म को और उनकी इस्लामिक टीम को और उनके अपने लोग भी उनको ब्लास्ट कर रहे हैं और मुखालफ तो कह ही रहे हैं कि उनकी बेचारों की कोई हैसियत नहीं। यानी ना तहरीक इंसाफ ने पैसे लिए ना पीपल्स पार्टी ने पैसे लिए। भोला बख्शानी साहब, क्या ऐसा मुमकिन है जो तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दी है कि इत्तफाक की राय से नया चेयरमैन सेनेट लाया जाए, या फिर अब गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय ये जो एनर्जी हम वेस्ट करने जा रहे हैं नए चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की जो प्राइम मिनिस्टर की तजवीज़ है ये निगरान सेटअप के लिए इत्तफाक की राय पैदा करने पर खर्च की जाए? मेरे ख्याल में जब भी इलेक्शन हुई है तो उन पर ऐसे इल्जामात लगे हैं, उंगलियां उठी हैं, लेकिन मामला तब अच्छा होता है जब आगे चलता हो, जमहूरी निज़ाम मुसलसल चलता रहे, उसकी गलतियां निकलती जाएंगी, निज़ाम दुरुस्त होता चला जाएगा। ये तो है हकीकत। इस पे भी लग सकते हैं, इस पे भी मैं गुस्सा तो मुझे नहीं आ रहा और न मैं कुछ का जवाब देने का खुद को समझता हूँ, लेकिन जहां तक वज़ीर-ए-आज़म साहब का बोलने का तरीकाकार है वो मुनासिब नहीं है। वो उस मनसब पे बैठे जहाँ अपने इदारों को अगर मशकूक बनाएंगे तो कैसे मुल्क चलेगा। बेइज्जती की बात ये है कि पूरी दुनिया में ये बेइज्जती की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हमारे सेनेट के चेयरमैन खरीदे गए, लेकिन इनको परवाह नहीं होगी। इनके वज़ीर-ए-आज़म मियां साहब जब अपोजिशन लीडर थे काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए कि अफादियत खो चुकी है कौमी असेंबली। आप समझते हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा अपोजिशन लीडर होगा, ऐसा जमहूरी रहनुमा होगा जो कोर्ट में जाकर कहे कि हमारी असेंबली अफादियत खो चुकी है? नंबर 2, क्या मैं पूछना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब से, क्या उस वक्त आपकी बेइज्जती नहीं हुई जब पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालती इदारे ने, अदालती निजाम ने आपके वज़ीर-ए-आज़म को करप्ट करार दिया, नाअहल करार दिया, तब आपको बेइज्जती महसूस नहीं हुई? तब उसका कोई हल नहीं ढूंढा? फैसला तो ये होना चाहिए कि अब मुत्तफिका तौर पर फैसला करें क्या अब कौन वज़ीर-ए-आज़म बनकर आए। तब बेइज्जती नहीं हो रही है कि खाकान अब्बासी साहब हलफ उठा के बैठे वज़ीर-ए-आज़म का और कहते मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ। नाअहल एक शख्सियत को कहते कि वो वज़ीर-ए-आज़म है, दुनिया नहीं ऐसा ही होगी कि ये कैसे वज़ीर-ए-आज़म कहते मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ। और दूसरी बात, मैं बात अभी मुझे नहीं पता, आपसे टाइम नहीं था, मैं तो किसी और प्रोग्राम के लिए बैठा था आपकी बीच में, लेकिन मैं पूछता हूँ एक लंबी फहरिस्त है मियां साहब के मामलात की, मियां साहब की बातों की जो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत में उन पर आयद की गई है, एक लंबी फहरिस्त है। वो मैं बता भी सकता हूँ, कह भी सकता हूँ, लेकिन उनसे बेइज्जती नहीं हुई, तब उनकी कोई बात नहीं चली। अभी क्या ऐसा मामला हुआ? इलेक्शन है, गलती हुई हो ना हुई हो, लेकिन ऐसा मामला, असल बात यह है अब क्योंकि इनको शिकस्त हुई है, अब हर चीज को तहस-नहस करना चाहते हैं। यानी आपकी तरफ से शिकस्त जो है वो हजम नहीं हो रही, सवालात आपने भी काफी उठा दिए हैं। एक सेकंड आपसे इजाजत मांग रहा हूँ, इसलिए मैं आपके हुक्म पे तो आ गया। अब जब अदलिया में शिकस्त खाई तो अदलिया को तहस-नहस करने पर तुले हुए हैं। जितनी गालियां सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौर में अदलिया को दी है, जजों को दी है, ऐसी कभी नहीं मिली। हुकूमत के वज़रा ने जितना अदलिया पे बोला है कभी नहीं बोला। अपने जो लेब कल तक इनके एतबार की जगह थी, आज उस लेब को अब आ गए सेनेट के पीछे। असल इनको ये निज़ाम तहस-नहस करना है, लेकिन इनको मायूसी होगी,
2 महीना और मामला चलेंगे, फिर जैसे है वैसे ही रह चलिए जाएंगे। मुस्तफिक मलिक साहब आपकी इस बड़ी पर मेहरबानी। रिस्पॉन्स ले लेते हैं, चूंकि आपने भी काफी सवाल उठाए, फवाद चौधरी साहब ने काफी सवाल उठाए। मेरा भी सवाल है कि एक तो वोट को इज्जत दो की जो आप बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये भी वोट लेकर आए हैं चेयरमैन साहब, इनके वोट को भी इज्जत दें। दूसरी बात एक और बड़ी आम है कि इत्तेफाक राय अगर पैदा करना है तो एक शख्स को हटाने के लिए क्यों, इत्तेफाक राय इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए क्यों नहीं, कि जिस ताकि आइंदा इस तरह किसी चेयरमैन के इंतखाब पे सवाल ना उठे। पहली बात तो ये जी, मेरे ख्याल में हाजमे का तो कुछ मसला चौधरी साहब को भी होगा, क्योंकि अभी इनको शिकस्त हुई है, पीपल्स पार्टी जीत गई, इनसे दोनों सीटें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की ले गई, और ये फिर अपना कैंडिडेट अपोजिशन लीडर का लेके फिरते रहे, तो थोड़ी सी बदहज़मी तो इनको भी हुई है। लेकिन बहरहाल ये ज़रा बड़े फराख दिल हैं, इस वजह से उसका इजहार नहीं कर रहे, बड़े दिल के मालिक हैं, ये बात ठीक है। दूसरा, चांडियो साहब ने भी बहुत से अदालती फ़ैसलों का जिक्र किया। भुट्टो साहब को फांसी हुई, इन्होंने एतराज़ किया, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने उनको फांसी दी थी, क्यों किया एतराज़? आज तक मार्शल लॉ लगे हैं, एतराज़ किया, क्यों किया एतराज़? 58(2)B पे एतराज़ हुआ, क्यों किया एतराज़? ये नई कोई नई पीपल्स पार्टी बनी है जो अब जिसने अब फैसला किया है कि कोई कंट्रोवर्शियल फैसला आए तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है, उसमें मोतरज़ नहीं होना। पुरानी पीपल्स पार्टी नहीं है ये एक नई पीपल्स पार्टी है। और बेइज्जती की बात करते हैं, हटाने के लिए बेनज़ीर को इखलाकियात पड़ी गई बुनियादी हकूक़ में, जमात साजी के हकूक़ में, बेनज़ीर अपना हक मांगने के लिए गई सुप्रीम कोर्ट में। 14 जजेज़ ने बैठकर ये फ़ैसला किया कि ये इखलाकियात नहीं पढ़ी जा सकती। आज वही पीपल्स पार्टी 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ का फ़ैसला जो है उसको सेलिब्रेट कर रही है कि इस पर कोई बात ना करे, तो इसमें बेइज्जती नहीं होती? बेनज़ीर की जो तहरीक लेकर निकली थी उससे जो मुंह मोड़ा है पीपल्स पार्टी ने और एक नई तहरीक लेकर चले हैं, उसमें बेइज्जती नहीं होती? ये एक नई पीपल्स पार्टी है, इनकी इज़्ज़त और बेइज्जती का मयार बदल चुका है। तो अब इनसे ये सवाल पूछना जो है कोई इसका फ़ायदा नहीं है। हमें जो समझ आ रही है हम कर रहे हैं। इस वक्त तारीख रकम हो रही है, जो गलत फैसले हो रहे हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये भी करते रहे हैं तब पुराने वक्तों में, अब नहीं कर रहे, इनका हक है ना करें। तदारक कैसे होगा? गलत फैसले अगर हो रहे हैं तो नुकसान। देखिए, मैंने तो बात शुरू वहां से की थी कि इस वक्त तमाम पार्टियां इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो सेनेटर्स को इलेक्ट करने का तरीकाकार है और सेनेट चेयरमैन का जो मामला उसकी वजह से सामने आया है वो ठीक नहीं है। और अभी फवाद चौधरी साहब ने भी बात वहीं से शुरू की है। जब हम सब मुत्तफिक हैं तो फिर हम किस बात का दिफा यहाँ पर कर रहे हैं? हम सब मुत्तफिक हैं इस बात पे। हम में से कई लोग सेनेटर, हमारे बहुत से दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के, PTI के, जो सेनेट में आए हैं। हमें बड़ी उम्मीद है कि हम इस तरीक़ाकार को नए तरीके से वज़ा कर सकेंगे और आगे बढ़ते हुए एक बेहतर असेंबली और बेहतर सेनेट जो है वो लोगों के सामने ला सकेंगे। यही उम्मीद है, यही हमारा काम है, यही हमारा फ़र्ज़ है और यही हम करेंगे। सही, यानी कि इत्तफाक राय तो है सेनेट के इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली के लिए, लेकिन अब देखना यह है कि सियासी तौर पर इसके लिए कोशिशें कब होती हैं, अमलन इसकी कोशिशें कब होती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। डॉक्टर साहब, खबरें अब कुछ इस तरह की हैं कि एक यानी कि सदर साहब जो हैं, सदर मुमलिकत, वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच से राय मांगने जा रहे हैं 2 मुख्तलिफ फैसलों पर। एक तो 28 जुलाई 2017 का मियां नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला, और दूसरा 27 अक्टूबर 2017 का फैसला जो कि SCCP वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और उसमें 2 यानी कि नून लीग की तरफ से हम जो ज़राए से जो खबर सामने आई है कि वो ये है कि ये कंट्राडिक्टरी बेसिकली 2 जजमेंट्स थी, और जजेस जो कि जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस एजाजुल एहसन, ये दूसरा वाला जो फैसला है 27 अक्टूबर, उसमें भी ये 2 जजेस मौजूद थे जो फैसला आया। तो बेसिकली नून लीग क्या हासिल करना चाह रही है इस फैसले में? नाअहली तो वापस नहीं हो सकती शायद। देखिए, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम कि सदर साहब कोई रेफरेंस फाइल कर रहे हैं या कोई अपील कर रहे हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। जहाँ तक फैसलों में मुताबिकत का मामला है तो ये तो हम बड़ी पहले से तमाम जो फैसले हैं उनको मुतवाज़ी रख के तनकीद उन पे करते रहे हैं और कहा है कि लगता है कि ये एक ही तराजू नहीं है कि एक के एसेट्स हलाल हैं, एक के एसेट्स हराम हैं, एक की ऑफशोर कंपनी हराम है, एक की ऑफशोर कंपनी हलाल है, एक इनसाइड ट्रेडिंग करने के बावजूद जो है वो सादिक और अमीन रहता है और दूसरा अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर सादिक और अमीन नहीं रहता।
تو یہ تمام گفتگو تو ہو چکی ہے. یہ انکنسسٹنسیز اب دوبارہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ کیس جس میں فائز عیسیٰ صاحب بھی کون سے تیسرے جج شاید فائز عیسیٰ صاحب تھے, اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ نہیں آپ ڈکشنری کی ڈیفینیشن نہیں استعمال کر سکتے. سائملٹینیسلی ڈکشنری کی ڈیفینیشن کے اوپر وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا. اب یہ چیزیں ہو چکی ہیں. آئی ٹی او کا جو قانون ہے 2001 کا, اس میں ڈکشنری میں ڈیفینیشن بھی ایسٹ کی دی ہوئی ہے. بہرحال عدالت کا جو حق ہے, جو اس نے مناسب سمجھا کہ نہیں ہم آئی ٹی او کے قانون, انکم ٹیکس کے قانون کے بجائے ایک ڈکشنری کی ڈیفینیشن استعمال کریں گے, تو انہوں نے استعمال کیا. اب یہ تمام چیزیں تاریخ میں رقم ہو چکی ہیں, اور ان فیصلوں کے اوپر اگر کوئی راستہ ہے, کوئی اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے. میرے پاس اس کے متعلق اس سے زیادہ علم نہیں, لیکن جو انکنسسٹنسی ہے فیصلوں کی, یہ تو ہم ایک تسلسل کے سامنے لا رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے بے نظیر کا 14 ججز کا جو بینچ تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نئی اخلاقیات پڑھ سکتے, اور ابھی یہ موجودہ فیصلہ دونوں آپ کے سامنے رکھیں. فواد چودھری صاحب, آپ نے اگر خبر دیکھی ہے ڈان پہ آج جو ہے, جو صدر مملکت ہیں وہ بیسیکلی ریفرنس بھیج سکتے ہیں فل کورٹ سپریم کورٹ کو, اور اس میں وہ ریویو یا ان سے اوپینین مانگ سکتے ہیں میاں نواز شریف والے فیصلے اور ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک کا جو فیصلہ تھا 27 اکتوبر کا. اس میں جو ڈکشنری کا ریفرنس دیا گیا ہے, ایک میں اس سے یعنی کہ ڈکشنری کی ڈیفینیشن پہ میاں نواز شریف نائل ہو جاتے ہیں, اور دوسرا جو 27 اکتوبر کا فیصلہ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈکشنریز کا ریفرنس نہیں دیا جا سکتا, اپروپریٹ نہیں ہے. اور ابھی شیخ رشید کے فیصلے پہ بھی کوئی لے دے ہوئی ہے اس معاملے پہ, ان کی جو مقدمہ چل رہا ہے ایسٹس کا, ان میں بھی کوئی بات ہوئی ہے ایسی. ریفرنس جو ہے وہ صدر اس معاملے کے اوپر فائل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایک پروسیڈنگز ہیں جو مکمل ہو چکی ہیں, اور یہ پاسٹ کلوز ٹرانزیکشن ہے. اب پریزیڈنٹ اس کے اوپر ریفرنس دائر نہیں کر سکتے. وہ صوبوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کے اوپر وہ قانونی رائے لے سکتے ہیں, یا پھر ایسا کوئی معاملہ ہو جس کے اوپر قانون خاموش ہو تو صدر اگر ایڈوائس وہ بیسیکلی ریفرنس بھیج کے رائے ہی مانگنا چاہتے ہیں فل کورٹ کی. نہیں تو رائے کس بات پہ لیں گے کہ نواز شریف کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا, آپ رائے دیں یہ صحیح کیا یہ غلط کیا, یہ تو نہیں ریفرنس ہو سکتا نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بے نظیر بھٹو شہید کے کیسز کے حوالے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو پہلے تو معافی مانگے بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو نواز شریف صاحب نے کیا, اور وہ تمام فیصلے جس میں کہ آپ دیکھیں کہ یہ شامل تھے, جس میں کہ جو بے نظیر بھٹو کے حقوق کے اوپر ہوئے, جس طرح ان کو پوری پیپلز پارٹی جس طرح سے مینڈیٹ سے محروم کیا گیا, اس میں کون شامل تھا, اس کا پٹیشنر کون تھا, وہ تو ڈاکٹر صاحب اور ان کے لیڈرشپ تھے. تو پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بھٹو کی یا بے کی بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کا ریفرنس اپنی مرضی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے اپنے ماضی کے کردار کے اوپر معافی مانگیں. ضیاء الحق کے ساتھ جو آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے جس طرح سے پاکستان کو ایک ملیا میٹ کر دیا, اس کے اوپر معافی مانگیں. سچے دل کے ساتھ پاکستان کی قوم کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی ماضی کے اوپر معافی مانگیں, اور پھر یہ ریفرنسز استعمال کریں. آپ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو وہ والا معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے نظر, وہ اس کو جو ہے وہ نہ چلائیں. وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ پولیٹیکل ایشوز جو ہے وہ ہو رہا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیانیہ ہے اس وقت پی ایم کا, وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پولیٹیکل طور کے اوپر جو ہے وہ نکالا, فوج اور جوڈیشری کے خلاف سازشیں کر رہی ہے. لیکن وہ یہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ 300 ارب روپیہ 16 کمپنیوں میں بھی کیا فوج اور جوڈیشری نے جا کے ڈال دیا تھا. پہلے تو اپنے جو آپ پہ الزامات ہیں, فائنینشیل کرپشن کے الزامات ہیں, آپ اس کا جواب دیں. آپ اس کے لیے نااہل ہوئے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فائنینشیل کرپشن کو پروب کرنا, انویسٹیگیٹ کرنا ہمارے خلاف سازش ہے. اور وہ بیانیے کا آپ نے ذکر کیا فواد چودھری صاحب, تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کیا اس وقت؟ نون لیگ کا بیانیہ تو بڑا واضح ہے, وہ تو ووٹ کی بات کرتے ہیں, ووٹ کے تقدس کی بات کرتے ہیں, اسی بیانیے کو لے کے وہ اگلے الیکشن میں بھی جانے لگے. الیکشن قریب ہے, تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کیا ہے؟ عزت, امن, تعلیم, روزگار اور صحت. اور اس بیانیے کے ساتھ آئین کی بات نہ کرو, جا رہے ہیں, اور آئین ان لوگوں کے ساتھ ہے. ووٹر کی عزت, ووٹر کو عزت دو, ووٹ پہ لعنت ڈالو. ووٹ پہ تو آپ لوگوں نے جو کیا ہے ساری عمر. آپ چودھری صاحب آپ تو باقاعدہ پوری پارلیمان پہ لعنت ڈال چکے ہیں, تو آپ کو معلوم ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی آج آپ نے وزیر اعظم صاحب کا دیکھیے, انہوں نے سینٹ میں یہی کچھ کیا ہے جس کے اوپر آپ معترض ہیں. وزیر اعظم نے اپنی مرضی کا چیئرمین سینٹ نہ آنے کے اوپر آلموسٹ کہا ہے کہ وہ ساری سینٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے, جس کے آپ سینٹ. چودھری صاحب انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ اچھی چیز نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھی چیز ہے؟
हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर हमने ही आवाज बुलंद की थी। आपकी तो पार्टी की सारी माजी ही हॉर्स ट्रेडिंग से बढ़ा हुआ है। इस मुल्क में छांगा मांगा हो तो इसमें बेनजीर भुट्टो। लेकिन चौधरी साहब, ये आजकल के हालात पे आप तबसरा नहीं करते, आपको 1990 में जाना पड़ता है। आपसे अगर पूछा जाए आज का तो आप फौरन भागते हैं 1990 की तरफ। जरा आज की ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है बलोचिस्तान वाली, जरा उस पर भी नजर डालें थोड़ी सी। बलोचिस्तान क्या हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? इंडिपेंडेंट लोग आए हैं, उन्होंने आपसे बगावत की और सनाउल्लाह जहरी से आप पूछे ना, वो क्या बात करते हैं? मुझे आप बताएं ना, आप इस्लामाबाद में लाहौर में बैठ के बलोचिस्तान की कैबिनेट को, बलोचिस्तान की जो असेंबली है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो तो कहते हैं डॉक्टर साहब, नून लीग की क़यादत के रवैये की वजह से हमला हुआ। हम भी ये सारे मुल्क के रवैये पे इल्जाम लगाते हैं। सर सारे मुल्क पे यहाँ हो चुका है। ये जो पूरा ये सेनेट का जो तरीकाकार हुआ है उसमें कौन सी ढकी छुपी बात रहेगी? सब हमारे रवैये की वजह से हुआ है। चले इसी नोट के साथ ब्रेक लेते हैं, बात आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए चौधरी निसार अली खान के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक। चूंकि परवेज रशीद साहब जो कि काफ़ी क्लोज है मियां नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने ये दावा किया है कि शायद चौधरी निसार अली खान को मुस्लिम लीग नून का टिकट ना मिले। मुस्तफा मौलवी साहब, परवेज रशीद साहब की तो हम देख रहे हैं कि लफ्जी जंग भी काफ़ी अरसे से चल रही है चौधरी निसार अली खान के साथ। ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश है या फिर वाकई में पार्टी में इस तरह की कंसिडरेशन है कि चौधरी निसार साहब को टिकट ना दिया जाए? मैंने तो नहीं अभी तक परवेज रशीद साहब के मुंह से ये बात सुनी। मेरी उनसे मुलाकात रहती है, मैंने सुनी नहीं। जरूर अगर आप कह रहे हैं तो कोई बात है डॉन में उन्होंने उनको कोट करके खबर मेरी उनसे कोई ऐसी नहीं हुई है। और ये फैसला ज़्यादातर तो इलेक्शन से करीब जब टिकटों का मामला आता है उस वक्त पार्टी की जो क़यादत है वो बैठ के फैसला करती है कि किस हल्के से किसको टिकट दिया जाएगा। तो इस पे मैं फर्दर क्या तबसरा कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब भी जो उनका बयान है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त बयान था मरीम नवाज साहब से मुतालिक और मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालिक। देखिए, जो बयान था वो गलत फहमी की बुनियाद पे था, क्योंकि मैं अदालत में मौजूद था। आप गालिबन उस ट्वीट के हवाले से बात कर रहे हैं जिसका जवाब आया था। देखिए, मैं अदालत में मौजूद था और बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रोवोक किया, बहुत ज़्यादा, काफ़ी इसरार किया चौधरी निसार साहब का नाम लेके, लेकिन एक हर्फ नहीं कहा ना नवाज शरीफ साहब ने ना मरीम साहबा ने। मैं वहाँ पे मौजूद था एंड आई कैन वाउच फॉर इट। और आपके अपने दोस्त सहाफ़ी हैं जो सवाल पूछ रहे थे, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये जो शेर आया था ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से आया था। फिर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा आपने तो बड़े एहसान किए हैं और बड़े बड़े आपने चीफ लगाए हैं और हर दफ़ा को वो आपके साथ यही होता है। तो एक और पार्टी के लीडर वहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने ये शेर पढ़ा और उसके बाद ये शेर परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से ट्वीट हुआ। तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से ट्वीट हुए शेर का गालिबन को गलतफहमी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने समझा कि शायद उन पे ये शेर एहसान मंदी वाला जो शेर था वो कहा गया है। बिल्कुल कतन ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं वहाँ पर मौजूद था। सही। फवाद चौधरी साहब, चौधरी निसार अली खान साहब को तो तहरीक इंसाफ भी काफ़ी ज़्यादा दावतें दे चुकी है, खान साहब उन्हें काफ़ी दावत दे चुके हैं। क्या लगता है कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं कि जहां से उनकी वापसी अब मुमकिन नजर नहीं आ रही नून लीग में, और तहरीक इंसाफ बड़ी ख्वाहिशमंद थी कि वो तहरीक इंसाफ में आए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे डॉक्टर साहब से हमदर्दी है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर उन्होंने हमायत किसकी पॉइंट ऑफ व्यू की करनी है। शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू की हमायत करनी है, चौधरी निसार जिसका इंटेग्रल पार्ट है, या नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब? पीएमएलएन का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है और वो नवाज शरीफ का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आपकी मुश्किल का मुझे एहसास है, इसलिए मैं आपको मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपकी है, आज भी आपने देखा कि मारवी मेमन साहिबा ने जो ट्वीट्स की और उनसे बाद जो इसहाक डार की वादा मुआफ गवाह बनने की खबरें आ रही हैं, तो पीएमएलएन एक शिकस्त और रिख्त का शिकार है। और जल्द ही जिस तरह से हमें समझ नहीं आती कि एमकेएम के हिस्से बकरे कितने हैं और उनका सरबराह कौन है, इसी तरह से आप देखेंगे पीएमएलएन भी उसी जो मामला है उसी रास्ते के ऊपर गामजन है। और जो ही ये सजाओं का अमल शुरू होने वाला है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट केस मुकम्मल हो गए हैं, तो आप देखेंगे कि पीएमएलएन भी उसी तरह होगी। और कोई पता नहीं कि हमारे डॉक्टर साहब भी पीएमएलएन के एक धड़े के सरबराह हों। यानी कि जो तहरीक इंसाफ भी दावा कर रही थी, शेख रशीद साहब भी दावा कर रहे थे कि 70 के करीब लोग नून लीग छोड़ जाएंगे, तो आप कह रहे चौधरी साहब कि अब वो मौसम आ गया है परिंदों का उड़ने का? छोड़ते हैं, हर हफ्ते छोड़ रहे हैं और हर हफ्ते आगे भी छोड़ते रहेंगे। आगे जो इनका एक बड़े ग्रुप जो है उन्होंने अपने ग्रुप बना के वो भी छोड़ रहे हैं।
اور اب تک آپ کو معلوم ہی ہے 4-5 MNA تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں. PMLN کی مشکلات جو لیگل چیلنجز ہیں ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر جو انہوں نے پراپرٹیز جو ایڈمٹ کر لی ہیں ان کا سورس آف منی کہاں سے بتائیں. کبھی کہتے ہیں قطری نے دی, کبھی کہتے ہیں ہمارے ابو بڑے امیر تھے, کبھی کہتے ہیں فلانے جو ہے وہ پیسوں کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی تو ہمیں ملا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے, اور جواب نہیں ہو اتنے جو معاملہ یہاں پر چل رہا ہے اس میں مشکل ہے کہ ان کو آگے کو راستہ جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جانا ہم نے کدھر ہے. یعنی صورتحال آپ کے نزدیک گمبھیر ہے بالکل. ماروی میمن صاحب والا کا کیا معاملہ صاحب؟ ابو امیر اور کچھ کی بیگم امیر, کچھ سے حساب نہیں دیا گیا فیکٹری, اور کچھ سے تو 1.5-2 لاکھ پاؤنڈ کا حساب نہیں دیا گیا. چھوڑیں اس بات کو, کس کی بیگم اور کس کے ابو. ماروی میمن صاحب ابھی ٹویٹ کر رہی ہیں آج کافی زیادہ غلطی اور گناہ کسی اور کا. مجھے نہیں سمجھ آئی, میں نے لیڈرشپ وہ سیریز آف میں نے نہیں, آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ مجھے نہیں سمجھ آئی, خدا شاہد ہے مجھے نہیں پتا چلا. میں نے دیکھی ہے وہ, اور ایسا لگا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے پارٹی کے حوالے سے, لیڈرشپ کے حوالے سے. پارٹی کا تو ذکر نہیں کیا, یہ بھی نہیں بتایا کس کی لیڈرشپ. میرے خیال میں اس میں تو آپ کو انہی سے بات کرنی چاہیے. انہوں نے کوئی اس کے بعد تذکرہ نہیں کیا, تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی ان ٹویٹس کی. لیکن انہوں نے ریسیپی جو ایک دی بعد میں, انہوں نے فوراً اس کے بعد کہا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اے ریسیپی. وہ ریسیپی آج ہم ضرور ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. وہ ریسیپی جو ہے وہ فواد چودھری صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب تبدیلی کا موسم ہے, تو وہ اس سے متعلق تو نہیں تھے کوئی اشارہ ان کا؟ نہیں, وہ ہانڈی کبھی پکنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور میمن بھی انہی میں سے ہیں جو ہانڈی پکنے کا انتظار کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اب بات دم پہ آ گئی ہے, دم لگ گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جو ریسیپی بنتی ہے وہ کھانا کون کون کھاتا ہے, کیسے کیسے نکلتا ہے. لیکن بہرحال ہماری تمام 4-5 پارٹیوں کا کی ہانڈی آپ نے بنائی تھی چودھری صاحب, تو 7,000 لوگ آئے تھے لاہور میں, یہ یاد رہے. وہ کوئی ایشو نہیں ہے, وہ کوک بھاگ گئے نا ان کے. وہ PMLN کے جلسے بھی آج کل آپ دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں, وہ جیسے چل رہے ہیں سوشل میڈیا. لگتا ہے مسالہ چودھری صاحب, لگتا ہے مسالہ وقت سے نہیں پہنچا, ورنہ ہانڈی شاید بن ہی جاتی. کچھ صاحب ہماری ہمدردی بہرحال آپ کے ساتھ ہے, ہم چاہتے ہیں باقی کوئی ہو نہ ہو آپ ترقی کریں. یہ مسالہ کس نے پہنچانا تھا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں پہنچ سکا ٹائم پہ. یہ چودھری صاحب دیکھیں نا, مسالہ لے کر جاتے ہیں یہاں سے, جب لاہور جانا ہو. وہ تو مہمان تھے ڈاکٹر صاحب, چودھری صاحب تو مہمان تھے وہاں پہ, سوری مہمان تھے وہاں پہ. میزبان جو ہے انہوں نے یہ چیزیں ارینج کری تھی. نہیں, چودھری صاحب جہاں جائیں اپنی محفل ساتھ لے کر جاتے ہیں, سب مسالے ان کے پاس ہوتے ہیں. اس دن کچھ ایک آدھ مسالہ بھول گئے یہاں پر. نہیں, وہ مسالے اب پورے کر لیں گے, آپ فکر نہ کریں. جس طرح سے جو ہانڈی بن رہی ہے اس میں دیکھنا یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہانڈی کے اندر ہیں یا کھانے والے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بنتا کون ہے. دیکھیں چودھری صاحب کی خواہش تو انہوں نے اظہار کر دیا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا MQM نے جب ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو ایک دن وہ بیچارے بے ساختہ رات کو باہر نکل آئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بلایا گیا تھا کہ مل جاؤ یا علیحدہ ہو جاؤ. تو چودھری صاحب کی خواہش جو ہے وہ وہی ہے کہ معاملات اسی طرح طے ہوں جس طرح MQM کے ساتھ طے ہوئے ہیں, لیکن خواہش ان کی پوری نہیں ہو رہی. پر یہ پتہ نہیں ہے کہ ہانڈی پکانے والا کون ہے یہاں پہ, اور کھانے والوں کی تو کچھ اشارہ دیا ہے فواد چودھری صاحب نے. کھانے کو کافی لوگ تیار ہیں, لیکن ہانڈی پکانے والا کون ہے اور وہ کس کے حصے میں ڈالتے ہیں, جسے اقتدار کی ہانڈی کہا جاتا ہے, سیاست کہا جاتا ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. چونکہ 2018 کے انتخابات اب قریب ہیں, اور آج وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے بھی واضح کیا ہے کہ انتخابات ہوں گے, وقت پر ہوں گے, اور اگست میں اگلی حکومت آ جائے گی جو کہ, اور جمہوریت کی انہوں نے بات کی کہ جمہوریت میں ہی اس ملک کی بقا ہے, اس میں ملک کا فائدہ ہے. تو بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.